Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi al-Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa ila hadrati li jami'il anbiya wal mursalin wa sahabat wal qarabat wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. ثم إلى حضرة سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني شيخ الحسن الشاذلي شيخ عبد السلام المسيح شيخ العبددي ثم إلى حضرة شيخ أحمد بدوي شيخ أحمد الرفاعي شيخ إبراهيم الدسوقي شيخ إبراهيم البجوري ثم إلى حضرة لجميع الفقهاء والمحدثين والمفسرين لجميع الشهداء والصالحين ثم إلى حضرة لجميع العلماء العاملين ثم إلى حضرة لجميع الملائكة المقربين ثم إلى حضرتي يا الله لجميع الأئمة المجتهدين خصوصا إلى حضرتي الإمام أبو حنيفة ثم إلى حضرة الإمام مالك بن أنس ثم إلى حضرة الإمام الشافعي ثم إلى حضرة الإمام أحمد بن حنبل ثم إلى حضرة ششفان الشاوري ثم إلى حضرة الإمام أبو الحسن الأشعري ثم إلى حضرة الإمام بخاري والمسلم ثم إلى حضرة الإمام الغزالي ثم إلى حضرة يا الله الشيخ جلال الدين السيوطي الشيخ جلال الدين المحلي ثم إلى حضرتي لجميع العلماء الحرمين والشرفين ثم إلى حضرتي لجميع الأولياء الله من مشارق الأرض إلى مغربها بحرها خصوصا إلى حضرتي لجميع الولي والنساء أجمعين. الفاتحة إلى حضرتي اللهم سيد سليمان موجو أغوم وبزين العابدين سنن جنتانا ثم إلى حضرة شريف عامنا فجول أمبوم ثم إلى حضرتي يا الله شيخنا محمد خليل بن عبد اللطيف البنكالاني وأسله وفروعه وذريته وأحلوبته أن الله تعالى يغفر له ويرحمه ويؤني درجته في الجنة ويعيد علينا من بركته وبأسراره وبعلومه في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى حضرة لجميع المؤسس جميع نهضة العلماء خصوصا إلى حضرة الشيخ هاشم أشعري وكي بسري سمسوري وكي وهو حسب الله ثم إلى حضرتك أسعد بن شمس العارفين ثم إلى حضرتك عبد المجيد بن عباس وكي عباس بن حزن وكي حزن بن حور الدين وإلى حضرتك يعقوب بك حمدني وكي عبد الرحيم بك حمدني ولجميع المشايخ ولن بنجي والبودران ثم إلى حضرتي يا الله كي رملي كميم كي معروف بدونلو كي عبد الكريم ليربويو كي أحمد جسولي بلوسو ثم إلى حضرتي يا الله كي خليل نووي شدوغيري ولجميع المشايخ شدوغيري ثم إلى حضرتي كي عبد الحميد بن عبد الله بن عمر بسروان ثم إلى حضرتك حسن سبو Genggong Probolinggo Ki Zenimun Im Probolinggo Ki Abdul Bashar Banyuwangi ثم إلى حضرتك Abbas Bantar Cirebon Wa Ki Adil Harwato Congol Ki Soleh Harat ثم إلى حضرتك يا الله Ki Ma'asum Lasam ثم إلى حضرتك Abdullah Faqih Langitan ثم إلى حضرتك يا الله Ki Abdul Majid bin Abdul Hamid bin Isbat Bata-Bata ثم إلى حضرتك يا الله Ki Hayyun Dung Cangkrim Ki Abdullah Mas'ud Ba'ad Bagur Wajah. الفاتحة إلى حضرتي يا الله سيد أمين قطبي سيد محمد بن علوي المالكي سيد إسماعيل اليماني شاشان اليماني شاشان مسعد ثم إلى حضرة الشيخ عبد العظيم المكي ثم إلى حضرتي يا الله لجميع المؤسس هذا المسجد الفلا Gembong Surabaya ثم إلى حضرتي يا الله كي عبد الله الشحال ثم إلى حضرتي يا الله كي جيلاني ثم إلى حضرتي يا الله كي شمس الهدى معصوم رحمة الله عليه ثم إلى حضرتي يا الله كي فخر الأشهال وأصولهم وفروعهم ومن تسب إليهم أجمعين ثم إلى حضرتي يا الله لجميع الآبائنا وأمهاتنا وجدتنا عجدتنا مشايخنا وأستاذنا ولجميع أهل قبورنا يا الله ثم إلى حضرتي لجميع المعلمين مجزنا غفر الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله نويت تعلم والتعليم لرضا الله تعالى بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرمة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه سنته وهداه قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال المفسر رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه وأمدنا بأسراره في الدارين آمين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين صدق الله العظيم Nisa'ukum utawi pira-pira wong wadone atau bojo wadone sira kabeh iku harsul lakum iku harsun koyok ladang lakum maring sira kabeh ay mahallu zar'ikum tegese panggonan tandur sira kabeh tempatnya memanam nandur atanem nanem nopo nandur nopo alwalada ing anak faktu moko nekanono sapa sira menunaikan harsakum ing ladangi sira ay mahalahu tegese panggonane tanduran zar'ikum wa huwa utawi mahalahu tempatnya tanduran iku al-kubulu iku kubul duduk nang kuping, duduk nang irung. Tempat tanduran sing bisa ngasilkan anak yaitu dikubul nggih. Sanes dubur. Anna syi'tum. Anna hale kaya apa? Kaifa tegese hale kaya apa? Syi'tum kersa sira. Syi'tu kersa sira. Min kiamin saking model ngadeg wa qu'udin lan posisi lungguh wa tijahin lan tur posisi miring niki pengajiane 18 ke atas nih ya napa wong ilmu nggih pada pak paham tak paham kesokan Allah penting mendepak tak ngarang tak ada membedah cek lakar lebeden saya baca Allah wa ikbalin lan posisi ngadep depan wa idbarin lan posisi napa mungkur kalak dari budi Allah nazalat umurun opo ayat radda krono nolak nazalat umurun opo ayat radda krono nolak nopo likaulil Yahudi maring ucapane wong Yahudi
Ayat ini turun untuk menolak tanggapan asumsi keyakinan orang-orang Yahudi pada saat itu. Ya napa ucapane wong Yahudi niki? Orang Yahudi zaman niku pun damel hoax. Yahudi ngomong statement man ata imra'atuhu fi kubuliha min jihati duburiha, man utawi sapane wong iku ata nekani sapa man nekani imra'atahu ing wong wadone man atau bojone man nekani fi kubuliha ing dalem kubule imro'ah, di tempat cocok tanam yang tadi niku nggih tengah awal niku nggih, nekani min jihati duburiha saking arah burine kubul. Ja'a moko teka apa alwaladu anak ahwala ing kero. Napa kerone kecak jebet? Kero niki matanya juling, Pak. Juling. Kadang hitamnya lebih besar daripada putih-putihnya. Nggih. Ngertos nggih? Anak-anak juling, kadang matanya ada masalah lah, walhasil juling. Ahwal. Jadi tidak sempurna matanya itu. Bola matanya itu tidak sempurna sehingga pandangannya pun juga tidak sempurna. Ini salah satu yang digembar-gemborkan oleh kaum Yahudi pada saat itu. Bila demikian nanti tak terangkan lebih detail, akan menyebabkan apa? Anaknya mempunyai mata yang juling, hadap ke utara, mukanya tapi matanya ke selatan, pokoknya juling. Wa qaddimu lan disiaken sapa sira li anfusikum maring awake sira kabeh, disiaken al-amal as-solihah tegesi ing amal as-solihah kang apik kang bagus. Dahulukanlah seperti nopo kastasmiyati kaya maca bismillahirrahmanirrahim indal jima'i nalikane kate nopo bersenggama, kate ibadah suami istri. Wattaqullah, wattaqulan padha wedya sapa sira, padha wedya Allah ing Allah, fi amrihi ing dalam perintah Allah, wa nahyihi lan larangane Allah, wa alamu lan padha ngertiya sapa sira annakum ing satemene sira kabeh mulakuhu bakal nemoni Allah hu ing sira kabeh, hu ing sira ya mulakum bakal nemoni atau ketemu Allah kabeh bil ba'si tegese kelawan den bangkitaken, fayujazi moko bakal bales sinten Allah kum ing sira kabeh. Hati-hati, sekecil apapun perbuatan ucapan kita kelak pasti akan dibalas oleh Allah. Maka jangan pernah meremehkan amal sekecil apapun, atau sebaliknya jangan pernah meremehkan dosa sekecil apapun. Oh ngatasi ngene ae rasan-rasan. Oh ngatasi ngene ae cilik dosa cilik. Bisa jadi di perbuatan yang kita anggap remeh, dosa kecil, ada murkanya Allah. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Dan sebaliknya bisa jadi amal soleh kebaikan kita sekecil apapun, meskipun hanya memindah batang, tangkai di jalan hanya dipindah,
Ada batu yang bisa mengganggu perjalanan orang di gang, di jalan kita pindah. Meskipun sekecil itu, bisa jadi itu ada rahmat maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah sekali-kali berpikir, oh ngatasi cilik ayo ngene ayo. Karena semuanya pasti kelak akan dibalas oleh Allah. Diperhitungkan kelak fi yaumil qiyamah. Wa yujazi mongko bakal bales sinten Allah kum ing sira kabeh, bales bi a'malikum kalawan pira-pira amal sira kabeh. Sing sae iki dibales sae, sing buruk, sing dengki, hasud, dolim dibales. Kelak enggak ada pengacara. Sekarang sampean mampu melakukan dolim ke orang-orang bawahan sampean, mungkin naudzubillah, tatkala diproses hukum sampean beli pengacara yang paling mahal, sampean beli kejaksaan, sampean beli pengadilan dan seterusnya. Tapi ingat, kelak pengadilan Allah Anda tidak akan mempunyai apa-apa, Anda tidak akan berdaya. Allah akan mengadili seadil-adilnya. Makanya kata ulama, tatkala manusia di muka bumi ini tidak menemukan keadilan, ya Allah, kami sudah berproses di pengadilan dan seterusnya, ya Allah ini dolim, ya Allah saya tidak melakukan, atau semuanya seumpama. Maka ingat, yakinkan pada diri kita semua, kelak di akhirat akan ada pengadilan Allah yang paling adil dan memang betul seadil-adilnya. Ampun, maafkan saja. Naudzubillah. Amar kebi tretan, amar kebi tetangga. Ya Allah pagi sing ngadilin nang akhirat. Naam. Wa basyiril mu'minina. Wa basyir lan bungaaken sinten jenengan Muhammad al-mu'minina ing pira-pira wong iman, alladzina rupane wong akeh ittaqu kang padha wedi sapa alladzina hu ing Allah. Kabarkan kepada orang-orang yang beriman bil jannati kalawan surga, bil jannati kalawan surgane Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang mulia ini atas iradah maunah Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi kesempatan, kemampuan untuk sama-sama hadir mengikuti pengajian tafsir Jalalain di Masjid Al-Falah Gembong Surabaya ini dalam keadaan tanpa kekurangan apapun. Hadirin wal hadirat rahimakumullahu jami'an. Besar harapan estu semoga pertemuan kita, silaturahim kita di pengajian kali ini estu dicatat oleh Allah sebagai amal yang soleh, amal yang bisa membawa kita menjadi asbab untuk diselamatkan kelak kita dan dimasukkan ke surganya Allah. Amin Allahumma amin. Dan semoga dengan keberkahan majlis ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan rasa keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, dan senantiasa Allah berkahi umur kita, diberi umur yang panjang fi taatillah, dan senantiasa dengan keberkahan majlis ini Allah jaga akidah kita, akidah keluarga kita, akidah guru-guru, sanak famili, teman-teman kita semuanya. Hadirin wal hadirat rahimakumullahu jami'an. Barusan telah kita sama-sama menyimak pembacaan tafsir Jalalain surat Al-Baqarah ayat 223, yang mana munasabah ayat ini, korelasi ketersambungan dengan ayat yang sebelumnya adalah ini
Ayat ini setidaknya menjadi klimaks dari ayat sebelumnya, yang mana ayat sebelumnya menerangkan tata cara ibadah pasutri. Di ayat sebelumnya 1 bulan, mungkin masih ingat bagaimana Allah Subhanahu wa taala estu melarang pasangan suami istri mengumpuli tatkala istrinya dalam keadaan apa? Haid. Sehingga di pertemuan kemarin diceritakan kalau orang Yahudi, kalau wanitanya lagi kedatangan bulan, diungsikan, ditaruh di kandang, ditaruh di tempat-tempat yang tidak terhormat. Karena dianggap oleh orang Yahudi pada waktu itu wanita yang lagi datang bulan membawa sial, membawa najis, sehingga tidak boleh pegang perabotan, tidak selesai mampet baru boleh masuk. Sebaliknya kaum Nasrani pada zaman itu sebaliknya, mereka tidak mempedulikan mau haid mau tidak, tetap di dalam rumah dan dikumpuli. Islam hadir, syariat Islam melalui baginda Nabi Muhammad SAW menjadi menenggah, menjadi wasatiyah, menjadi penengah. Orang Islam, wanita-wanita Islam yang lagi haid boleh tetap di rumah, tapi dengan catatan yang sudah bersuami tidak boleh dikumpuli oleh suaminya. Jadi hadirin wal hadirat rahimakumullahu jami'an, asbabul nuzul ayat ini, sebab musabbab turunnya ayat ini adalah pada saat itu orang-orang Yahudi berfatwa. Berfatwa ini artinya berstatement, membawa ajaran agama mereka, membawa ajaran daripada mengaku-ngaku ini ajarannya Nabi Musa. Orang Yahudi kan nabinya ke Nabi Musa alaihissalam. Berfatwa bahwasanya berhubungan intim suami istri dari arah belakang. Ngerti arah belakang? Gimana? Nah, tentang kok medem sampean palo itu muaran kamadan. Kata orang Yahudi berfatwa berhubungan intim dari arah belakang bisa menyebabkan anak, melahirkan anak menjadi anak yang juling. Jadi matanya dikit juling, putih-putihnya sedikit, hitamnya banyak. Pokoknya nggak normal matanya, juling lah walhasil. Itu tersebar, itu sudah kabar ini tersebar. Orang Yahudi itu begitu, kaum Yahudi dulu nggak boleh. Jadi kalau ibadah atau pasutri berpasangan suami istri botong angsal dengan posisi gaya dari belakang, dikudu debat-deban lah ibarat. Oh, ini tersebar sehingga apa? Nyampelah kabar ini kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga turunlah ayat nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Akhirnya turun ayat nikah. Dahulunya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 223, nisa'ukum harsul lakum. Wanita-wanita atau istri-istri kalian itu seperti halnya ladang. Ladang ini kenapa? Sabar aja turun. Bahasa Jawa ini apa? Nah, dia ladang lah gampangannya. Fa'tu harsakum, maka kehendaki, maksudnya landuklah jangan turun. Tanami ladang-ladang kalian ini anna syi'tum, dari arah manapun.
An-nasyi'tum, ini berarti kan sudah mematahkan kaulul Yahudi, nggih. Yahudi tadi kan sudah bersekuku. Ingat, enggak boleh. Sudah gitu fatwanya ini bawa-bawa ajaran Nabi Musa. Bawa-bawa agama Nabi Musa, salah lagi. Enggak boleh. Ibadah suami istri dari arah belakang nanti bahaya, anaknya bisa disebabkan menjadi juling matanya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, an-nasyi'tum, dari mana arah pun. Makanya dalam tafsirnya, fi qiyamin wa qu'udin wa istija'in wa ikbalin wa idbarin, mau nyongsang nadek toju malah mereng, berhadap-hadapan, mau ngadep ke sana, mau ngadep kemana pun diperbolehkan dalam syariat Allah. Jadi syariat Islam betul-betul memberi kebebasan penuh, bebas penuh, namun selama tidak melanggar syarak. Nopo contohnya? Seperti contoh di awal, seperti lagi haid, boten angsal. Juga tidak boleh istimta, senang-senang baina surrah wa rukbah. Sama halnya dengan jima, kata ulama. Seperti halnya lagi nifas, setelah melahirkan turun mesin bisa sampai 40 hari, bisa sampai 2 bulan. Itu larangannya. Terus larangan lagi, tidak boleh meskipun an-nasyi'tum ini semua terserah kata Allah. Tapi ada larangan, seperti halnya melewati duburnya. Dan juga seperti larangannya, seperti halnya di bulan puasa Ramadan pada siang hari. Selain itu semua boleh. An-nasyi'tum. Mulane terus si dai-dai, kiai-kiai sing lucu-lucu nggih. Nggih, Bu, nggih. Kadang suami niku kan boten podo-podo. Nggih, boten sami. Wonten sing seneng leer. Bodo seledur ke kelencap, dipun kandek nika. Mulun pakon semprot. Makanya wanita-wanita ini bagaikan ladang untuk para suaminya. Ini juga tidak terikat waktu ini. Kalau waktunya itu puasa Ramadan. Dan ada ulama juga yang hampir juga mengharamkan waktu mepet-mepetnya sholat. Belum sholat subuh. Sholat subuh selesai katakan setengah 6, 5.30. Ngapunteni jam 5, 20 tinggal 10 menit sampean si garap ladang niki. Nah, niku kali ulama diharamkan, nanti mepet gak sempat sing adu sih, sing sempat ngeten, akhirnya habis waktu sholatnya. Selama tidak mengganggu waktu puasa, waktu sholat, terserah. Kadang nggih napa kembali lagi terus si ulama sing paling utama niku sing sami-sami karep nggih. Padha akarep. Si laki akarep, si bini juga akarep. Mulane boten sae sing estri mantun umbak-umbak kesel kabeh, bapake kok moro-moro pengen. Ayo dek ibadah dek, ya Allah Kak, kesel kabeh. Ya apa maneh dek pengen, ya wis. Nah. Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullahu jami'an. Maka dari ini Allah Subhanahu wa taala menangkis, mengkanter dari fatwa orang-orang Yahudi pada zaman itu. Kalau melakukan pasutri, ibadah suami istri dari arah belakang akan menyebabkan anaknya juling, anaknya tidak normal, maka turunlah ayat ini, an-nasyi'tum. Sak kersoy sampean. Mau di arah manapun, sambil berdiri, sambil duduk, sambil apa,
Namun hal ini juga ada batasan-batasan dalam bersenggama, baik dalam waktunya, tempatnya, dan juga ada adabnya. Termasuk waktu tadi kita bahas, mepet sholat, waktu sholat mau habis, bulan puasa Ramadan siang-siang, juga tempat. Ayolah, masa istrinya diajak iktikaf di masjid kok moro-moro, STMJ-nya terlalu over pas pusing, naudzubillah garap nang masjid. Nah itu ya apa itu? Dan juga ada adab-adabnya. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala menuliskan dengan lafaz wa qaddimu li anfusikum. Awalilah hubungan ibadah suami istri dengan amalan yang soleh, amal baik. Sing masyhur di sini juga di tafsirnya didakwakan seperti apa? Katasmiyati indal jima'. Bahkan baginda Nabi SAW mengajarkan kita sebagai umatnya senantiasa tatkala kita pasangan suami istri memulai untuk beribadah, senantiasa berdoa dengan membaca lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitan wajibni syaitan ma razaqtana. Hafal Pak nggih. Nah, hafal. Bismillahirrahmanirrahim kadang tak kober nggih. Allah, mulane para yai-yai singen, ulama-ulama putrane niku masyaallah. Alim-alim, khusyuk-khusyuk minal muqarribin. Tiang-tiang sing parek maring Allah. Nggih, karena produksinya ngapunten nih, ibarat mesin pabriknya itu enggak sembarangan. Didahului dengan berwudu, didahului dengan sholat sunnah, seperti bagaimana kisahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, sewaktu malam pertama dengan istri tercintanya Sayyidatuna Fatimah Zahra al-Batul, dikatakan beliau itu tatkala mau ibadah pasutri, beliau awali dengan sholat sunnah. Setelah itu mengaji sampai larut subuh, sampai berapa hari itu? Sampai 3 malam apa dikatakan dalam sirahnya? Tak jadi. Boten kober. Karena Allah kasih kenikmatan yang jauh daripada pasangan pasutri itu. Lek kula panjenengan kata sih, aduh jajalek kita pok. Nggih. Nah, mboten. Mulane di dalam kitab-kitab ahli sunnah wal jamaah dalam hal-hal ini kan wonten kitab iki Mbak Pak nggih. Niki sing santri-santri niki insyaallah hatam sedanten niki. Alhamdulillah, seperti kitab Qurratul Ain. Bagaimana di sana dijelaskan juga berdasarkan dari hadis Nabi Muhammad SAW bahwasanya pemanasan dalam akan memulai atau foreplay beribadah suami istri ini merupakan sunnah baginda Nabi. Termasuk juga saat-saat waktu-waktu yang disunnahkan seperti halnya malam Jumat dan malam Senin. Seperti tadi malam, apalagi malam Jumat manis. Ini kalau yang manten baru setiap malam sunnah tok, sing sudah punya cucu, sing sudah anaknya sak kakak brek, niku kadang perjuangan hidupnya nggih. Nah, boten pandangan hidup magi, berjuang. Boten nopo. Ini kalau betul-betul kita maknai, mau kita tafakkur, mari. Di pertemuan-pertemuan yang kemarin kita sepakat, kita yakin tidak ada syariat Allah yang tidak mempunyai faedah bagi umatnya. Apapun itu, tore. Kita dianjurkan untuk wudu, menjaga kebersihan, bahkan makan atas sunnah Nabi kita pakai dengan tangan kanan. Kalau kita betul-betul mau mentelaah itu, ada apa sih kok harus pakai tangan kanan kalau makan? Coba sekali-kali sampean kalau kiri, gimana rasanya? Pasti akan beda. Karena kita yakin betul syariatnya Allah, ajaran baginda Nabi SAW tidak ada sedikit pun yang tidak berfaedah bagi diri kita sendiri. Bahkan dalam hal urusan
pasutri. Ibadah suami istri. Enggak, ayo. Sampai yang sudah beristri, sudah 10, 20 tahun. Ayo, sekali-kalilah. Maaf. Jangan hanya untuk maaf sekali lagi. Memenuhi nafsu, memenuhi hajat. Sudah marilah mari. Jangan begitu, ayo. Sekali saja mungkin. Sampai coba awali bagaimana betul-betul baginda Nabi mengajarkan umatnya dalam melakukan ibadah ini. Tuntunan itu ayo dicoba. Cek kor laki bine, ayo lek deki malam. Dek, engkau ya engkau bengi, ya Pak. Kok tak aman no. Enggak, ayo. Diawali dengan wudu, mempunyai wudu. Beramal-amal soleh yang sebelumnya. Sampai harus yakin betul ini pasti ada faedahnya. Tidak mungkin syariatnya Allah itu tidak mempunyai faedah, kemanfaatan bagi orang yang melakukan. Lebih-lebih kita sempurnakan ibadah ini dengan kesunahan-kesunahan, diawali dengan kesunahan. Betul niki harus dicoba, gratis sampai yang sudah punya ini. Jadi tidak heran kalau ulama-ulama dulu itu mau kumpul sama istrinya masih melakukan riyadhah ini, riyadhah itu dan seterusnya. Hatta berhubungan, hatta melakukan ibadah itu mereka tetap masih ingat kepada Allah dalam lisan dan hatinya. Tetap ingat kepada Allah. Bahkan diceritakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dalam setiap berhubungan dengan istrinya, ibadah suami istri, mereka tidak pernah mencopot kopiahnya. Ditanya oleh keluarganya, kenapa kau kok begitu? Aku malu kepada Allah. Aku malu kepada Allah. Sadar nikmat ini diberi oleh Allah. Ya kalau saya manting baru, umur sih rabi oleh 2 tahun, 5 tahun sih gak ngerti. Berkeluarga 20-30 tahun. Harus ada suplemen dan seterusnya. Padahal barang-barangnya dewe loh. Gak iso ngontrol. Gak nurut ibaratnya. Jadi mulane hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ulama banyak sekali mengajarkan kita. Termasuk dari waktu, tempat, termasuk larangan-larangannya. Dilarang untuk melakukan pasangan ibadah pasutri ini dikala posisi lapar atau sebaliknya posisi kenyang. Itu tidak baik. Melakukan pada panas hari. Lah yang demikian ini ayo. Karena Allah Subhanahu wa taala di ayat ini juga menekankan wattaqullah wa'lamu annakum mulaquh. Wong ayat senang-senang, ayat ini menerangkan mengkanter untuk ucapan orang Yahudi, tapi Allah tetap menyisipkan pada ayat ini dengan lafaz wattaqullah, dan takutlah kalian kepada Allah. Terkadang kan hakikatnya memang tabiatnya manusia, kalau sudah senangnya kelewatan batas kan sudah hilang. Coba ayo, bukan eksperimen, dicoba, diproses. Kalau orang lagi susah ingat Allah itu banyak memang habitatnya manusia. Coba kalau lagi senang, manten baru, istri habis suci dari haid 1 minggu 2 minggu suci, kepengen ibadah lagi dengan suaminya, itu loh ada perasaan takut kepada Allah. Coba, sampai harus coba itu. Jangan hanya nang senengan, lu geluan, pada apeloan, mari mandi, apa masa segitu tok ibadah. Ayo, rangkaian ibadah ini jadikan semakin takwa kepada Allah. Bukan puasa Senin Kemis, bukan qiyamul lail, salat tahajud, salat hajat, salat
duha untuk meyakinkan semakin takut kepada Allah. Tapi dalam ibadah ini termasuk kita harus bisa mengambil faedah, kemanfaatan, hikmah untuk semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus dicoba ini. Ibadah pasangan suami istri mari ngeten tambah wedi nang Allah. Allah. La sopu mandi, salat tahajud ambek bojone. Sehingga wabasyiril mu'minin. Kata Allah, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin tentang adanya atau balasan surga kelak bagi orang-orang yang betul-betul takut kepada Allah, betul-betul takwa kepada Allah. Hadirin wal hadirat, maka dari itu kalau boleh sampean sadari betul bahwasanya syariat begitu detailnya mengatur dalam ibadah pasutri, karena di sana dapat menambah ketakwaan kita yang mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah jami'an. Terakhir, alhamdulillah atas izin Allah kita semua, panjenengan semua ini sekarang memasuki bulan yang mulia, nggih, bulan Rabiul Awal, di mana pada bulan ini setidaknya 14 abad yang lalu lahirlah sosok manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Tiada lain manusia yang kita idolakan, tiada lain manusia yang kelak akan kita harap syafaatnya, pertolongannya. Manusia yang selalu kita idam-idamkan, manusia yang selalu kita rindukan, meskipun harapan bisa berjumpa seolah-olah tidak pantas kita raih. Dialah Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka dari ini momentum di bulan yang mulia ini, bulan Rabiul Awal, bulan Maulid Nabi, mari kita memperbanyak membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang salawat itu bermacam-macam. Ada salawat bil lisan, makomnya hanya nopo kauli, ucapan dengan menyebut asma Allah dan kekasihnya yaitu Nabi Muhammad. Ini makomnya masih derajat kita mungkin ya, masih kauli. Tapi yakinlah tahapannya setelah kita sudah lama sukses melakukan berproses di makom kauli ini, maka insya Allah Allah akan angkat derajat kita bersolawat dengan makom fi'liyah. Tingkah laku kita, ucapan kita, gerak-gerik kita, semuanya berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, bagaimana kita bisa cinta? Bagaimana kita bisa rindu? Bagaimana bisa kita sayang kepada Nabi Muhammad kalau kita tidak pernah mengajarkan, tidak pernah belajar, mengetahui, mengaji, membaca sirah-sirah Nabi? Enggak kan? Maka ini momentum buat adik-adik setidaknya. Ayo di bulan yang mulia ini sampai perbanyak baca sirah-sirah nabawiyah. Bagaimana kisah-kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syama'il Muhammadiyah, membaca kisah-kisah toladan, kisah bagaimana Kanjeng Nabi dengan para sahabatnya, dengan keluarganya dan semuanya. Ini biar menambah keimanan, ketakwaan, menambah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Maka dari itu setidaknya maaf, kami wasiat bagi dari saya sendiri dan untuk panjenengan semua. Ayo di bulan yang penuh kemuliaan ini, ayo kita berjanji bagi diri kita. Berjanji bagaimana Pak? Kita coba melestarikan, mengamalkan satu sunnah Nabi saja.
Contoh yang terbaik apa coba? Yang ringan saja coba. Sudah saya akan sholat tahajud, saya duha terus. Mbon niku abot saestu. Apa contoh sunnah Nabi yang paling ringan? Karena sampean setiap hari melakukan itu. Ayo kita coba, kita janji niat itba' lin Nabi. Allah bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah jenengan paringi mampu kula, maringi kekuatan kula ya Allah. Kula manut ngikuti sunnah Nabi, yaitu satu, caranya gimana? Ya Allah kuatkan saya tidak akan makan dan minum kecuali dalam kondisi keadaan duduk. Nggih, bismillah nggih. Tanamkan dalam diri, enggak boten. Ayo, ini sunnah ini. Nabi SAW tidak pernah sekalipun makan maupun minum dalam keadaan tidak duduk. Baca bismillah Kiai, terserah, janganlah abot iku sean. Ayo tanamkan, niatkan dalam diri, Allah jenengan paringi kuat ya Allah di bulan yang mulia niki. Kula bismillah ya Allah, saya tidak akan makan dan minum kecuali kondisi duduk. Mau di lapangan, mau di jalan. Ingat nanti itu sampean, akan ingat bismillah. Ke warung, Pak, es teh nggih, bari Allah iya rek. Jongkok bismillah, minum. Meskipun enggak baca bismillah dulu enggak apa-apa. Karena yakin kata ulama bagaimana orang yang mengamalkan karena Allah dan Rasulnya satu amalan saja karena Allah dan Rasulnya, atas rahmat Allah akan dibukakan nanti futuh. Orang itu oleh Allah akan diberi kemampuan untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang lainnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Boten abot nggih. Ya Allah, saya akan ngaji Quran setiap 5 waktu sekian juz. Qiyamul lail, duha. Ini ku abot, Pak. Saestu abot. Sudah itu saja. Tanamkan dalam diri, saya akan makan dan minum dalam kondisi posisi duduk. Teruskan. Insya Allah. Nanti sunnah-sunnah yang lain atas izin Allah dan kemurahan Allah akan kita dapatkan selainnya. Amin Allahumma. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mugi-mugi dadi ilmu sing manfaat barokah nggih. Dadi amaliyah ilmiah. Dadi ilmiah amaliyah. Semoga amal-amal kita estu betul-betul berdasarkan ilmu, sehingga dicatat oleh Allah sebagai amal sing sae. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazida ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wal 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi ibadika shalihin fi dunyana wa akhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa yanfa'na bima 'allamtana ya Allah wa zidna ilman nafi'an. Allahumma iftah lana ya Allah futuhal 'arifin. Wahdina ya Allah siratal mustaqim wansurna ya Allah nasran aziza birahmatika arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa lidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Naam. هدانا الله وإياكم أجمعين ألف منكم والله الموفق إلى أقوم الطريق ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.